నమస్తే, నేను చందన. తెలంగాణ ప్రతిబింబం సిరిసిల్ల వార్తా కదంబం A6 న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. సిరిసిల్ల సిద్ధార్థ హై స్కూల్లో అట్రాక్షన్ గా ఇన్స్పైర్ సైన్స్ ఫెయిర్ భారీగా పాల్గొన్న విద్యార్థులు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యారంగ సమస్యలను విస్మరిస్తున్నాయి. PDSU జిల్లా అధ్యక్షుడు కూతాటి రాణా ప్రతాప్. వేసవి కాలంలో గ్రామాలలో నీటి ఎద్దడిని నివారించేందుకు సర్పంచ్, ఎంపీటీసీలు కలిసి రావాలి. సిరిసిల్ల జడ్పీటీసీ పూర్మాని మంజుల రామలింగారెడ్డిలు. సైన్స్ ఫెయిర్ లో టాలెంట్ చూపించారు చిన్నారులు. స్కూల్ విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసిన సైన్స్ ఫెయిర్ అదిరిపోయింది. తమ టాలెంట్ ఏంటో ప్రదర్శనలో చూపించారు. వాటిని చూడ్డానికి వచ్చిన వందల మంది విద్యార్థులు చూసి మురిసిపోయారు. సిరిసిల్ల పట్టణంలోని పత్తిపాక వీధిలో గల సిద్ధార్థ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో ఇన్స్పైర్ సైన్స్ ఫెయిర్ ఆకట్టుకుంటోంది. విద్యార్థుల ప్రదర్శన ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. సైన్స్ ఫెయిర్లోని వచ్చిన థాట్స్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శించారు. ఎగ్జిబిషన్లో ప్రతి ప్రయోగం స్పెషల్గా కనిపిస్తోంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో విద్యార్థులు భారీగా పాల్గొన్నారు. తమ తోటి విద్యార్థుల బ్రెయిన్ నుంచి బయటకొచ్చిన అందమైన ఆలోచనలు చూస్తూ మురిసిపోయారు. ఈ సైన్స్ ఫెయిర్తో చాలా విషయాల్లో ప్రాక్టికాలిటీ కనిపించిందని చెబుతున్నారు స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ ఎలా చేయడం అనే దానిపై క్లారిటీ వచ్చిందంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిద్ధార్థ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ నాగుల సంతోష్ గౌడ్ మరియు ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Giving this opportunity and spending your valuable time. These are the 4 animals. They protect themselves when the heat enters. The cause we run and we sit and it goes near the former house and it still. These are Yeah, yes sir. Red rose is a very beautiful flower. So sir, Go on to the program and enjoy our science fair. our activity here is to test whether potato has starch or not. We want to demonstrate our activity. To test that potato has short food starch, cut your potato into 2 halves. Put 2 or 3 drops of iodine solution on one of the halves. The blue color of iodine solution changes to bluish black. This is because the starch changes the color of iodine to bluish black. Thus, the change in color indicates the presence of starch in a potato. Cut your potato into 2 halves. Cut pieces. That's not in this way. All living things have to eat to survive. When a plant is eaten by animal, which in turn is eaten by another animal, it is called a food chain. Here, grass is eaten by a deer, which in turn is eaten by a fox, is eaten by a lion. Science is our part. It has got direct connection in our day-to-day lives. Actually, we have implemented from first standard onwards. So when children are doing such things in a first standard level, we felt very happy. And even when teachers are teaching lessons, they are practicing so many projects works like that. When we present in a grand manner, we thought as teachers we have discussed, and if we plan a grand model like a science fair, so their hearts will be very glad. And as teachers we discussed together that we have to increase their happiness, so which is why we have a science fair. And I am Siva, and my friend Jeevita will speak about some more information about science models and how they have prepared, how they have struggled along. Thank you. Says that we should aware about the pollution that happen in our day-to-day life. We must come back to the healthy life. Nowadays, we all know that more than schools, we have hospitals. Why these many hospitals in our school? Did you think any time? Because we are so far from health. What we want to do to become healthy? In city life, nothing is fresh. Water, vegetables, fruits. So try to cultivate at least one vegetable plant in your backyard. Then we can escape from at least one disease. In earlier time, we said that eat an apple every day keeps the doctor away. If we want to eat
an apple now, what will happen? Did you think we want to see doctor at least 2 times? So in this science fair, students got opportunity to show this creativity and communication skills. We all are very happy to work with our students. Thank you. డిసెంబర్ నుండి నీటి కరువు మొదలైందని, గ్రామ ప్రజలు రోడ్డుపైకి రాకుండా గ్రామ సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు చూసుకోవాలని, గ్రామాలలో బోర్లు వేసి మంచినీరు అందించాలన్నారు. వీలైతే గ్రామాలలో రైతుల వద్ద పొలాల నుండి కిరాయి తీసుకునైనా నీటి ఎద్దడిని నివారించాలని సిరిసిల్ల జడ్పీటీసీ పూర్మాని మంజుల రామలింగారెడ్డి అన్నారు. వేసవి కాలంలో నీటి ఎద్దడి నివారించేందుకు సిరిసిల్ల మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో సర్పంచ్, ఎంపీటీసీలతో ఎంపీపీ దడిగెల కమలాబాయి అధ్యక్షతన అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా సిరిసిల్ల జడ్పీటీసీ పూర్మాని మంజుల రామలింగారెడ్డిలు హాజరయ్యారు. వాటర్ గ్రిడ్ పథకం మొదలైందని, వచ్చే ఏడాది ప్రతి ఇంటికి నీరు అందుతుందన్నారు. గ్రామాలలో ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు చేరేలా సర్పంచ్, ఎంపీటీసీలు అవగాహన కల్పించాలని ఆమె కోరారు. అలాగే సిరిసిల్లలో ఐఎస్ఎల్ మరుగుదొడ్లు సక్సెస్ అయ్యాయని, గ్రామాలలో ఆరు బయట మల విసర్జన చేయవద్దని, వాటిని వాడుకలోకి తీసుకురావాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిరిసిల్ల తహసీల్దార్ గంపా శంకరయ్య, ఎంపీడీఓ, మండల సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు మరియు మండల అధికారులు పాల్గొన్నారు. మేలు చేసిన వాళ్ళ మొత్తం పరిశ్రమ పెంచుకునే వాళ్ళకి మేలు చెడ్డాలి. తాగునీరు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ముందే చెప్తే మంచిగా ఉంటుంది. ఆ నీళ్లు మళ్ళీ ఒకవేళ వాళ్ళకి వెళ్ళాక మనకి వెళ్ళకపోతే కష్టమైంది కాబట్టి తీసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ముందే ఐడెంటిఫై చేసుకొని మనం సిరిసిల్ల మండల గ్రామాల్లోండి నీటి కరువు ఎద్దడి గురించి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి అధ్యక్షతన మన ఎంపీపీ కమలాబాయి అమ్మ గారు, ఎంపీడీఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు మరియు ఏయూ గారు, ఇతర గ్రామాల సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు అందరూ హాజరు కావడం జరిగింది. మనము ఇప్పుడు డిసెంబర్ నుండే నీటి కరువు స్టార్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ముందుగానే ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని మనకు సర్క్యులర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు దీనిపైన మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. గ్రామాల నుండి ప్రతి ఒక్క గ్రామ సర్పంచ్ కానీ, ఎంపీటీసీ కానీ గ్రామ ప్రజలు రోడ్లపైకి రాకుండా చూసుకోవాలి. బిందెలు పట్టుకొని రోడ్లపైకి రాకుండా మన గ్రామాల్లో ఎలాగైతే నీటి ఎద్దడి మనకు ఏమేమి బోర్లు అవసరమో, బోర్వెల్ అవసరం ఉంటే బోర్వెల్లు, లేకపోతే కొత్తగా బోర్లు అవసరం ఉంటే బోర్స్ వేసుకోవాలని కోరుకుంటూ, అలాగే ఎవరైనా రైతులు వాటర్ కిరాయి ఇవ్వడానికి ముందుకొస్తే కంపల్సరీ వాటర్ కిరాయి తీసుకొని, ఎందుకంటే రాబోయే ఇంకొక సంవత్సరంలో వాటర్ గ్రిడ్ మన మంత్రి కేటీఆర్ గారు వాటర్ గ్రిడ్ పథకాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకో సంవత్సరం అయితే మన సిరిసిల్ల మండల గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటికి నీళ్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మటుకు ఈ సంవత్సరము మనము వాటరు కిరాయి తీసుకొని నడిపించుకుంటే, ఎందుకంటే బోర్స్ వేస్తే వేస్ట్ అయితే వాటర్ గ్రిడ్ ఇండ్లలోకి వచ్చిన తర్వాత బోర్స్ వేస్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఈ సంవత్సరము కిరాయిలతో నడిపించుకుంటూ కొత్తగా బోర్వెల్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని పూడిక తీత కానీ లేకపోతే సైడ్ బోరు కానీ వేసుకొని వాటితోని మనము ఏర్పరచుకొని ప్రజలు రోడ్లపైకి రాకుండా వాళ్ళకు అవగాహన కల్పిస్తూ మన గవర్నమెంట్ చేస్తున్నటువంటి పథకాల గురించి కానీ మరియు ఈ వాటరు గ్రిడ్డింగ్ గురించి కానీ మనకు ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకొని మనకి ఈ సంవత్సరం సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఐఎస్ఎల్ మన సిరిసిల్ల మండలము సక్సెస్గా రూపొందించుకున్నది. ఐఎస్ఎల్ మనము మరుగుదొడ్లు కంపల్సరీగా కట్టుకున్న వాళ్ళందరూ యూజ్ చేసుకోవాలని, బయట మల విసర్జన చేయకుండా గ్రామాలను స్వచ్ఛ గ్రామాలుగా రూపొందించుకోవాలని, గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజల ఆరోగ్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రభుత్వము ఎలాగైతే 12,000 ఇచ్చుకుంటా ప్రతి ఒక్క మరుగుదొడ్డి నిర్మించడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పనిసరి వాటిని వాడుకలోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను. అటు రైతులకు లాభం ఉంటుంది, ఇటు పశువులు పెంచుకున్న వాళ్ళకి లాభం ఉంటుంది, అలాగే జీజీఎస్ కింద కూడా వాళ్ళకి పని కూడా దొరుకుతుంది, వాళ్ళు కూడా వేజెస్ దాని కింద వస్తుంది. కాబట్టి దయచేసి దృష్టిలో అందరూ కొంచెం
కార్యక్రమాన్ని చేపట్టేలాగా రైతులను అవేర్నెస్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేరే పంటలు వేసినా కూడా నీరు లేకపోతే వరి పంట వేసినా కూడా ఎండిపోవచ్చు. మ్యాక్సిమంగా ఆరుతడి పంటలు ఏమని మనం చెప్తున్నాము. కానీ కొంతమంది రైతులు గమనించారు, నీళ్లు మా బాధలో ఉన్నాయి కాబట్టి బోర్వెల్లో ఉన్నాయి, లేకపోతే త్వరలో వరి పంటలు కూడా వేస్తున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే నీళ్లు వెళితే పర్లేదు, పంట అయిపోయినాక కానీ లేకపోతే నష్టపోతే మళ్ళీ బాధపడతారనేది మాత్రమే అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి సాధారణంగా వరకు డ్రై క్రాప్స్ వేయడం అనేది ఉత్తమం. నీళ్ళున్నా సరే కావాలనుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ పంట తొందరగా పంట వేసుకుంటే లేదా కూరగాయలు వేసుకుంటే కూడా మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో పంటలు కూడా వేసుకునే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు. ఈరోజు మన చిర్చిల్ల మండలంలో అన్ని గ్రామాలకు వాటర్ గురించి అన్ని గ్రామాల సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు హాజరయ్యారు. మన మండలము ఎంపీడీఓ జెడ్పీటీసీ మన ఎంఆర్ఓ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. అందరూ వాటర్ ప్రాబ్లము ప్రతి గ్రామంలో ఏం వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇళ్ళ సప్లైలు, బోర్లు, పైప్ లైన్, మినీ ట్యాంకులు అన్నీ చేయాలని వాళ్ళు అప్లికేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి గ్రామంలో ఏ సమస్య ఉన్నా మన గ్రామాలలో సర్పంచులు కానీ కార్యదర్శులు, ఎంపీటీసీలు ప్రజల అవగాహనలు తెలుసుకొని వాటర్ ప్రాబ్లం కానీ మన ఐఎస్ఎల్ వాడకం కానీ ప్రతి విషయానికి అందరూ తిరిగి చూసుకొని మన మంత్రి గారు ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకొని ప్రతి గ్రామంలోనూ అన్ని సమస్యలు మన సిరిసిల్ల మండలంలో వాటర్ ప్రాబ్లం లేకుండా చూడాలని మంత్రి గారు ఇచ్చిన సలహాన్ని సద్వినియోగపరచుకోగలరని కోరుకుంటున్నాను. మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో వంట చేస్తున్న కార్మికులు జీతాలు పెంచాలని, ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ చేస్తున్న నిరవధిక సమ్మె 5వ రోజుకు చేరింది. తెలంగాణ మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట రిలే దీక్ష చేపట్టారు. సిరిసిల్ల ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుట తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరవధిక సమ్మెలోకి దిగారు. మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో వంట పని చేస్తున్న కార్మికులకు 8,000 వేతనం ఇవ్వాలని, సబ్సిడీపై వంట గ్యాస్ ఇవ్వాలని కోరారు. వంట పాత్రలను, కోడిగుడ్లను ఉచితంగా అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వంటగదులు, మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించాలని, నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందించడానికి విద్యార్థులకు మెస్ బిల్లు పెంచాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్కర్స్ యూనియన్ మండల అధ్యక్షురాలు గొట్టె దేవేంద్ర, ఉపాధ్యక్షురాలు సత్యవతి, పురంశెట్టి సూరవ్వ, చిట్యాల అనసూర్య, రాజవ్వ, రాజేశ్వరి, గడ్డం సరోజన, జంగంపల్లి లక్ష్మి, వేముల రాజేశ్వరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మంచినీటి సౌకర్యం కావాలి, కల్పించాలి. మంచినీటి మధ్యాహ్న భోజన పథకం యూనియన్ వంటగదులు రూపాయలు. గంభీరావుపేట మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో వంట చేస్తున్న కార్మికులు జీతాలు పెంచాలని, ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ చేస్తున్న నిరవధిక సమ్మె 5వ రోజు కొనసాగుతోంది. మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్కర్స్ యూనియన్ మండల అధ్యక్షురాలు చంద్రకళ మాట్లాడుతూ మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో వంట పని చేస్తున్న కార్మికులకు 8,000 వేతనం ఇవ్వాలని, సబ్సిడీపై వంట గ్యాస్ ఇవ్వాలని కోరారు. వంట పాత్రలను, కోడిగుడ్లను ఉచితంగా అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రమాద బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని వారు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో పప్పర లక్ష్మి, బాలనర్సు, పద్మ, దేవవ్వ, మంత్రి లక్ష్మి, బాలలక్ష్మి, ఎల్లవ్వ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బియ్యం పెట్టి తెస్తున్నాము. వాళ్ళు మాకు ఎగ్గులు బియ్యం ఇచ్చినట్టుగా ఎగ్గులు కూడా గవర్నమెంటే పంపాలి. మా బాధల గురించి 5 రూపాయలకు ఒక్కటి తప్పనిసరిగా సార్లు నిలబెట్టి పెట్టిస్తుండ్రు. గుడ్లు పెట్టన్నాడు, మళ్ళా తెల్లారి పెట్టుడే. బంద్ ఉన్నాడు, మళ్ళా తెల్లారి అగో ఇయ్యాలని పెట్టాలి తప్పనిసరి. కానీ వాళ్ళ అనుడే మళ్ళీ మస్తు 200 రూపాయల కిలో పప్పు అసుంటిది. కిలో పప్పు పోస్తే 50 మంది ఉన్న కిలో పప్పు పోపిస్తారు. పోపిస్తే మేము ఏం కావాలి? 100 రూపాయలు అటేవైనా వచ్చేటి 200 మందికి మేము ఏం కావాలి? ఏం కథ? మళ్ళీ 90 రూపాయలకు కిలో కందిపప్పు, అదే కందిపప్పే పెట్టాలి అని సాల్ అనవట్రి. 130 రూపాయలకు పెసరపప్పు పెట్టాలి అనవట్రి. అది 40 రూపాయల కిలో టమాటాలు. మాకు టమాటాలు వేయాలి, చింతపుచ్చు వేయద్దంటూ. మీకు కూరగాయల మెయింటెనెన్స్ ఎంత ఇస్తారు? 15 రూపాయలకు 1/2 కిలో బెండకాయలు,
ఇప్పుడు అట్లా కదమ్మా, మీకు ఎట్లా మీకు ఎంత వస్తుంది? ఒక్క పిల్లకు 3.5 4.5 ఆ 4.5 మాకు లెక్క రాదు మా అన్నగారు కానీ అవి ఎన్ని ఇస్తుండ్రో ఎన్ని పోతున్నాయో ఆ పైసలు ఇస్తుండ్రు మాకు ఒక్కసారి వచ్చినాయి. మాకు పోయినప్పటి 2 నెలలు మొన్నటి 2 నెలలు కానీ 4 నెలలు అని ఒక్క మొక్కన 8,000 రూపాయలు ఇచ్చిర్రు మాకు. ఆ 8,000 రూపాయలు ఎన్ని నెలలకు 8,000 ఇచ్చారు? 4 నెలల పైసలు 8,000 రూపాయలు నెలకు 2,000 చొప్పున ఇచ్చారు. మాకు చెప్పురమ్మా. 8,000 రూపాయలు తీసుకొచ్చి మేము నూనె పీపలకు ఆ కాయగూరలకు ఈ పప్పులకే కట్టొచ్చినాం. ఇప్పటిదాకా మేము ఎట్టి శాతం చేస్తున్నాం. మరి లేకుంటే మొత్తం బంధు పెట్టిన వాళ్ళన్నా కాదు, లేకుంటే ఇచ్చిన వాళ్ళన్నా కాదు, లేకుంటే మీకు ఇదంతా బాధ ఎందుకని అన్ని ఉప్పులు పప్పులు కోడిగుడ్లు అన్ని రకాల పంపి మాకు 5,000 రూపాయలు జీతం ఇస్తే మాకు అంతే చాలు అయ్యా, మేము గిదానికే కోరుతున్నాము. విద్యారంగ సమస్యలపై గత 68 సంవత్సరాల నుంచి దేశ హితం కోసం భారతీయ సంస్కృతిపై లక్షలాది మంది విద్యార్థులను సామాజిక స్ఫూర్తి నింపుతూ దేశంలోనే అతిపెద్ద విద్యార్థి సంఘంగా కొనసాగుతుందని ఏబీవీపీ డివిజన్ కో కన్వీనర్ మారవేణి రంజిత్ అన్నారు. ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో 33వ రాష్ట్ర మహాసభ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ 25 నుండి 27 వరకు సంగారెడ్డిలో ఏబీవీపీ 33వ రాష్ట్ర మహాసభలు జరుగుతున్నాయని, భారతదేశంలోనే ఏబీవీపీ క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా నిలిచిందన్నారు. విద్యార్థుల సమస్యలపై నిరంతరంగా పోరాడతామని, సంగారెడ్డిలో జరిగే మహాసభలను విజయవంతం చేయాలని విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏబీవీపీ నాయకులు శ్రీధర్, శ్రీకాంత్, రాజు, ప్రకాష్, సాయి, నరేష్, నవీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. బలం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ గన్ ఆఫ్ అవర్. సెల్ ఫోన్ కొట్టుకొని ఎంత దూరం ఉన్నావు, మనం తీసినట్టే వీడు తీసుకున్నట్టు. అదే గన్ను తీసుకుపోయినా అనుకో, గుండెలు వాళ్ళ కొడతారు అనుకుంటారు. భారత్ మాతా కీ జై. 33వ రాష్ట్ర మహాసభలు విద్యార్థులు విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాము. అలాగే 68 సంవత్సరాల నుంచి ఈరోజు ఏబీవీపీ దేశ హితం కోసం, దేశ రక్షణ కోసం, విద్యారంగ సమస్యలపై కోసం ఈరోజు దేశంలో అతిపెద్ద విద్యార్థి సంఘంగా ఈరోజు ఏబీవీపీ పలు సేవలు చేస్తుంది దేశం కోసం ఈరోజు. అలాగే చూసుకుంటే ఈరోజు ఏబీవీపీ దేశం కోసం కావచ్చు, భారతీయ సంస్కృతి కోసం కావచ్చు, ఈరోజు దేశ హితం కోసం మీరు పనిచేస్తుంది. ఈరోజు విద్యారంగ సమస్యలు ఈరోజు ఏ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పనిచేసినా దానికి విధి విధానాల వ్యతిరేక. ఈరోజు ఏబీవీపీ జ్ఞానశీల ఏకత అనే విధానంతో ఈరోజు ఏబీవీపీ పనిచేస్తుంది. ఈరోజు చూసుకుంటే భారతదేశంలో ఈరోజు ఏబీవీపీ అతిపెద్ద స్టూడెంట్ వింగ్గా ఈరోజు ఏర్పడింది. ఈరోజు అలాగే చూసుకుంటే ఈరోజు విద్యారంగ సమస్యలపై ప్రతి గ్రామాన పల్లె ఈరోజు ఏబీవీపీ పనిచేస్తుంది. అలాగే చూస్తుంటే ఈరోజు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంకి సంస్కృతి, ఈ దేశం ఏ విధంగా ముందుకోవాలి, యువత ఎలా కీలక పాత్ర పోషించాలని ఇదంతో 1948 జూలై 9 ఓం ప్రకాష్ బ్రెహల్ కొంతమంది సభ్యులతో ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఈరోజు ఏబీవీపీ ప్రారంభించిండు. ఈరోజు చూసుకుంటే ఈరోజు ఏబీవీపీ దేశవ్యాప్తంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు కావచ్చు, విద్యారంగ సంస్థలు కావచ్చు, దేశ రక్షణ కోసం ఈరోజు ఒకటే నినాదం భారత్ మాతాకి జై అనేది భారత మాత సేవ కోసం ఈరోజు ఏబీవీపీ పనిస్తుంది. అలాగే 26, 27, 28 రోజున జరిగే సంగారెడ్డిలో ఏబీవీపీ 33వ మహాసభలు, రాష్ట్ర మహాసభలు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థులు విజయవంతం చేయాలని కోరుతాం. భారత్ మాతాకి జై. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యారంగ సమస్యలను పట్టించుకోకుండా యూనివర్సిటీల్లో వందలాది ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని, కనీసం వీసీలను కూడా నియమించకుండా యూనివర్సిటీలను నడుపుతున్నాయని పీడీఎస్యూ జిల్లా అధ్యక్షుడు కూతాటి రాణా ప్రతాప్ అన్నారు. ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం సిరిసిల్ల డివిజన్ మహాసభ స్థానిక సిరిసిల్ల పట్టణంలోని అయ్యప్ప డిగ్రీ కళాశాలలో సొన్నారి రామయ్య అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ మహాసభకు జిల్లా అధ్యక్షుడు కుతాటి రాణా ప్రతాప్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అందిస్తారన్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల అనంతరం ఆ విషయాన్ని మరిచి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలను ఏర్పాటు చేస్తాననడం సిగ్గుచేటన్నారు.
విద్యార్థులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరిని నిరసిస్తూ ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఈ మహాసభలో జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి తోకల మహేష్, సిరిసిల్ల డివిజన్ బాధ్యులు సొన్నారి రామయ్య, జిల్లా నాయకులు రవికుమార్, పీడీఎస్యు నాయకులు ప్రభాకర్, ప్రణయ్, సంతోష్, సునీల్, భార్గవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అరాచకత్వానికి వ్యతిరేకంగా, ర్యాగింగ్కి వ్యతిరేకంగా, అమ్మాయిల పైన అనేక దాడులకు వ్యతిరేకంగా పీడీఎస్ విద్యార్థి సంఘం స్థాపించబడ్డది 1972లో కామ్రేడ్ జార్జ్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పీడీఎస్ విద్యార్థి సంఘాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. 1972 నుంచి కూడా నిరంతరంగా మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మన పీడీఎస్ విద్యార్థి సంఘం విద్యార్థుల సమస్యలపైన, విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారానికి, విద్యార్థుల హక్కుల కోసం కొట్లాడుతూ ఉన్నది. ఈరోజు సిరిసిల్ల పట్టణంలో మనము మహాసభను నిర్వహించుకుంటున్నామంటే ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను సమీక్షించుకుంటూ భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలని రూపొందించుకోవడానికే ఈరోజు మన మహాసభను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు అనేకం ఉన్నాయి. యూనివర్సిటీలలో చూసుకుంటే వీసీలు ఉండరు, గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో టీచర్స్ ఉండరు, టీచర్స్ లేరనే పేరుతో వేలాది స్కూళ్లను మన రాష్ట్రంలోనే మూసేస్తున్నారు. సంవత్సరానికి పోతూ పోతూ ఏ విధంగానైతే ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలు క్షీణిస్తున్నాయో అదేవిధంగా ప్రైవేటు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ స్థాపించబడుతున్నాయి. అసలు ప్రైవేట్లో ఎందుకు విద్యార్థులు చదువుతున్నారు, గవర్నమెంట్లో ఎందుకు చదవట్లేదు అనేది మనం చర్చించుకోవాల్సిన విషయం. అసలు గవర్నమెంట్ విద్య భవిష్యత్తులో ఉంటుందా అంటే కూడా గవర్నమెంట్ విద్య కూడా ఎక్కడ స్కూల్ కానీ కాలేజ్ కానీ కట్టుబడకుండా పోయేటువంటి పరిస్థితి మన దేశంలో ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు విదేశీ యూనివర్సిటీలను మన దేశంలో పెట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు మొన్న 16 తారీఖు నుంచి కూడా చర్చలలో ఉంది. కెన్యా దేశంలో దాంట్లో సంతకం పెట్టడం వల్ల 160 దేశాల నుంచి ఏ దేశమైనా మన దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు. ఆ పెట్టుబడుల వల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దేశానికి కావాల్సిన సైబర్ కూలీలను తయారు చేసుకొని వాళ్ళ దేశ ప్రయోజనాలను పెంచుకోవడానికి వెళ్తారు తప్ప మన దేశ ప్రయోజనాలను పట్టించుకోరనేది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. దానిపైన కూడా మొన్న 7 తారీఖు నుంచి ఈ నెల 7 తారీఖు నుంచి కూడా అన్ని విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో అక్కడ మన ఇండియా గేట్ ముందు ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ధర్నా జరుగుతుంది. అందులో మన పీడీఎస్యు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనేది మీకు తెలియజేస్తున్న విద్యార్థులారా. ఈరోజు బస్సు పాసులున్న ఆర్టీసీ సిబ్బంది అలో చేయడం లేదని కొత్తపల్లి విద్యార్థులు రోడ్డుపై బైఠాయించారు. 500కు పైగా విద్యార్థులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. గంభీరావుపేట మండలం కొత్తపల్లి గ్రామం నుండి 500 మంది విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ చదువుల కోసం కామారెడ్డికి వెళ్తుంటారు. కాగా పికెట్ ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన బస్సుల్లో స్టూడెంట్ పాస్లు చెల్లవంటూ విద్యార్థులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని కొత్తపల్లి బస్టాండ్ వద్ద విద్యార్థులు ధర్నా రాస్తారోకో నిర్వహించారు. స్థానిక సర్పంచ్ నాగరాజు గౌడ్ స్పందించి పికెట్ ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్తో చరవాణిలో మాట్లాడారు. విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆయన కోరారు. మేనేజర్ సానుకూలంగా స్పందించారని విద్యార్థులు ఆందోళన విరమింపచేశారు. గంభీరావుపేట మండలం నాగంపేట గ్రామంలో ఆరోగ్యశ్రీ ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఎంపీపీ గంగా సాయవ్వ, గ్రామ సర్పంచ్ ఎల్లంలు ప్రారంభించారు. గంభీరావుపేట మండలం నాగంపేట గ్రామంలో ఆరోగ్యశ్రీ ఉచిత వైద్య శిబిరంలో రోగులకు ఉచిత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అనంతరం మందుల పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ గౌతమ్, ఎంపీటీసీ లింగం తదితరులు పాల్గొన్నారు. స్థాయిలో ఆరోగ్యశ్రీ శిబిరం, వైద్య శిబిరాన్ని నాగంపేటలో ఏర్పాటు చేసినందుకు అధికారులందరికీ మరియు హాస్పిటల్ వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. అన్ని ఊర్లు ఇచ్చిపెట్టి మా ఊర్లో చేసినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. అందరూ దాన్ని అన్ని గ్రామాల వాళ్ళు వినియోగించుకుంటున్నారు.
మరియు అప్పుడు ఐహెచ్ఎల్లో కూడా ముందుండి డాక్యుమెంటరీ రిపోర్ట్ కూడా మా ఊరు నుంచి తీసుకున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. అన్నిట్లలో మా ఊరు ముందున్నందుకు ఎంతో గర్వపడుతున్నాం. వచ్చిన ఎంపీపీ గారికి, జెడ్పీటీసీ గారికి మరియు గ్రామస్తులకు, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. వైద్య క్యాంపును ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్లకు, సర్పంచ్ గారికి, ఎంపీటీసీ గారికి, ఉచిత వైద్యం అందిస్తున్న డాక్టర్లకు, చాలామంది డాక్టర్లు వచ్చారు. ప్రజలు మండల స్థాయిలో అందరూ కూడా మంచి అవకాశం వినియోగించుకోవాలి. ఈ ఉచిత వైద్యాన్ని మంచిగా అందిస్తున్న ప్రభుత్వానికి కూడా నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ప్రజలందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. సిరిసిల్ల సిద్ధార్థ హై స్కూల్లో అట్రాక్షన్ గా ఇన్స్పైర్ సైన్స్ ఫెయిర్ భారీగా పాల్గొన్న విద్యార్థులు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విద్యారంగ సమస్యలను విస్మరిస్తున్నాయి. పీడీఎస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు పూతాటి రాణప్రతాప్. వేసవి కాలంలో గ్రామాలలో నీటి ఎద్దడి నివారించేందుకు సర్పంచ్, ఎంపీటీసీలు కలిసి రావాలి. సిరిసిల్ల జడ్పీటీసీ పూర్మాని మంజుల రామలింగారెడ్డిలు. ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న A6 న్యూస్ బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.